नमस्कार जी, सत श्रीकाल जी। उम्मीद करते आज का शो तुहानू सारे नू पसंद आऊगा। जस्ट अ स्मॉल लिटिल टेक्निकल ग्लिच बट इट्स बीन सॉर्टेड नाउ, सो थैंक यू सो मच। बाकी बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी अंबर रेडियो की टीम का, जिन्होंने मैनू मौका दिता, चांस दिता कि अज का शो मैं थोड़े सामने कर सकां, अज का शो थोड़े सामने लिया सकां तो थोड़ी पूरी पूरी हेल्प, पूरी पूरी मदद कर सकां। याद रखना जी, तुसीं अपने बारे कोई भी गल पूछना चाहते हैं जरूर पूछ सकते हैं कि सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिन्नी भी मेरे को होवे थोड़ी मदद, थोड़ी हेल्प मैं जरूर करांगी। आज साडा साथ रहूगा पूरे 2 घंटे के लिए। सो आज का शो थोड़े सामने पूरे 4 बजे तक रहूगा यूके टाइम के हिसाब के नाल, ते जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी मदद, थोड़ी हेल्प मैं जरूर करांगी। याद रखना कि जे असी अपनी जिंदगी दे विच सुधार लैके आना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लैके आना चाहते हैं, तो उहदे लई सानू अपने वालों सही कोशिश करनी पऊगी, सही मेहनत करनी पऊगी, सही कर्म करने पैणगे, ਤਾਂ फिर किते जाके साडी किस्मत दे विच बदलाव आऊगा जिहड़ा आना चाहिए आ। हुण जे आपां चाहते कि साडी किस्मत दे विच सही बदलाव आवे या कोई स्ट्रोंग एनर्जी आवे, कोई पॉजिटिव एनर्जी आवे, उहदे लई सानू अपने वालों बहुत कोशिश करनी चाहिए है, बहुत सही मेहनत करनी चाहिए है। तो जे सानू किहड़े स्टैप लैने चाहिए ने इदां दे कि जिहदे नाल असीं अपनी जिंदगी नू होर भी ज़्यादा पॉजिटिव बना सकीए या होर भी ज़्यादा स्ट्रोंग बना सकीए। बेसिकली जे असी चाहते हैं कि साडी लाइफ के विच पॉजिटिव एनर्जी आवे, असी चाहते हैं कि असी अपने वालों सही कर्म करिए, फिर सानू अपने वालों जिहड़े असी सही कर्म करने हैगे आ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ तरीके ਨਾਲ करने चाहिए है कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ फल मिलूगा। बिना तुसी ये सोचे कि ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ फल मिलूगा कि ਇਹਦੇ जे मैं एक नेकी की ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ 10 गुना इनाम मिलूगा या 20 गुना इनाम मिलूगा। बिना ये सोचे तुसी उदां ही अपने वालों सही कर्म करी जाओ, नेकियां करी जाओ, अपने वालों तुसी एनर्जी नू अपनी नू पॉजिटिव बनाई जाओ, तो ये ना तुसी सोचो कि ਇਹਦੇ बदले मैनू की मिलूगा। जे असी बिना किसी लालच तो साफ नीयत दे नाल असी सही कर्म करते हैं तो फिर उन्हां कर्मां दा सानू सही फल मिलता है, फिर किते जाके असी अपनी किस्मत बनाते हैगे। हुण जे तुसी भी अपनी किस्मत सुधारना चाहते हैं, अपनी किस्मत बनाना चाहते हैं, तो उहदे लई सही कर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी हैगा। जे असी अपनी लाइफ में पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं। तो जे तुसी भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल एनर्जी नू, पर्सनल लाइफ में तुसी थोड़ा जिहा होर सुधारना चाहते हैं, होर पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो उहदे लई कुछ इदां दे स्टैप्स हैगे आ कि जिहदे नाल तुसी सिंपल तरीके दे नाल, बहुत ही ज़्यादा सधारण तरीके दे नाल तुसी अपनी जिंदगी नू सही दिशा दे विच अगे लैके जा सकते हैं। किन्नी वारी मेरे कोल कॉल्स आंदियां ने, ईमेल्स आंदियां ने क्लाइंट्स दियां, तो लोग मैनू पूछते कि आरती जी असी अपनी लाइफ नू किद्दां असी ज़्यादा सुधार सकते हैं, किद्दां असी अपनी जिंदगी दे विच अपने दुखों नू घटा सकते हैं। किन्नी वारी लोग मैनू कहते कि आरती जी साडी लाइफ दे विच आह प्रॉब्लम आ या ओह प्रॉब्लम आ, या इत्थों कई बारी सानू फील हुंदा कि कुछ नैगेटिव, कुछ सही नहीं हैगा, तो असी नू किद्दां असी अपनी लाइफ नू थोड़ा जिहा होर पॉजिटिव बनाईए, किद्दां असी मेक श्योर करिए कि साडे घर दे विच खुशियां आन, साडे घर दे विच पॉजिटिव एनर्जी आवे। सो ਇਹਦੇ ਲਈ एक्चुअली ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ बहुत ज़्यादा स्टैप ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 1-2 स्टैप नहीं, बहुत ज़्यादा इदां ਦੇ स्टैप ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਈਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੈਪ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ 14 ਨੂੰ, 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਸੋਲਰ ਇਕਲਿਪਸ ਹੋਈ ਸੀ।
सो उदों भी एक बहुत बड़ा मौका सी, बहुत बड़ा चांस सीगा कि जिथे तुसी अपनी लाइफ दे विच काफ़ी ज़्यादा नैगेटिव एनर्जी नूं तुसी दूर कर सकते सी। पर ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਂਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਓਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁਛ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 2020 ਇਜ਼ ਨੀਅਰਲੀ ਓਵਰ ਨਾਓ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਸਟੈਪ ਇਨਟੂ 2021 ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ that we've got to look forward to, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2021 ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਨ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦਸੰਬਰ ਦੀ 31 ਤਰੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਉਪਾਅ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਵੇ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ।
ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਟਸ योर ਲਾਈਫ, ਇਟਸ योर ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਫॉर 2021 ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਿਸ ਈਅਰ 2020 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਦਰਵ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਆਰਤੀ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2021 ਆ, ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਿਕ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੋਊਗਾ 2021, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓ। ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਇਨਕਮ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਚੱਲ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਯੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਐਕੂਰੇਟ, ਯੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਇਨ 2020 ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਲੇਟ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਲਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਕ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਡੈਪਥ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਈਸ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੌਲ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਪਏ ਰਹਿਣ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲਾਈਕ ਲੈਂਟਲਸ, ਰਾਈਸ, ਪਾਸਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਦਾਲ ਚੌਲ ਦੀ ਡਾਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹ ਲਾਸਟ ਲੌਂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਰਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਨ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਈਟਰ ਆਫ ਲੈਂਟਲਸ ਔਰ ਰਾਈਸ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ। ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸ਼ੈ ਆ। ਅਕਸ਼ੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਕਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਉਪਾਅ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਾਈਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੇ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ 2021 ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਈਅਰ ਹੋਵੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਕੋਨਮੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਦਰਵ ਹਜੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ 2021 ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਿਰੀ ਆ। ਦਿਸ could be a comet, it could be something out of space, ਕਿ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗਿਰੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਗਿਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵੇ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪਾਸਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ 98 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 1998 ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਤਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ 2021 ਆ, ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਂਡ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਆ 2021 ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਈਅਰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ 2021 ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਹੂਗਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਲਰੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੌਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਊ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬਾਏ ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਆਈਫੋਨ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਗੈਜਟਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਇਨਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਗੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, they were the big thing, they were the in thing। ਪਰ ਹੁਣ ਆਹ ਬ੍ਰਾਂਡਸ, ਲੋਗੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦ ਕਲੋਥਸ ਰੀਟੇਲ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਕੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਵੇਅਰ ਵਿਕਿਆ, ਜੋਗਿੰਗ ਬੋਟਮਸ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ, ਸਵੈਟ-ਸ਼ਰਟਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਸਿੰਪਲ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਨਕਲੀ ਚਮਕ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੂਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚੀਏ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮਿਠਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ
ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੈਪ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਵੈਨ ਆਈ ਡੂ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਫॉर ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਐਜ਼ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2021 ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਉਪਦਰਵ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਵਾਟ ਇਟ ਮੀਨਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜੰਮਣ ਦਿਓ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਕਲੀਨ ਹੋਊਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਓਕੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਸੁਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਅ ਵਿਟਨੈਸ ਟੂ ਦੈਟ, ਤੇ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ।
कि जिथे उन्होंने किसानों का साथ दिता। सो एक बहुत बड़ा यह स्टैप आ, इज़ नॉट एन ईजी स्टैप टू टेक, पर इन्होंने भी अपने वालों योगदान किया है। हर एक इंसान अपने वालों थोड़ा बहुत योगदान कर सकता है। चाहे तुम सोचते कि असी तो 7 समुद्र पार, असी तो किसी होर देश बैठे है, यू नो असी की कर लांगे। कई बारी थोड़ी जी सपोर्ट करने दे नाल, थोड़ी जी मदद करने दे नाल, एक किते लाइक करने दे नाल, या कोई गल शेयर करने दे नाल, उहदे नाल ही बहुत हो जाता है। तुसी मैसेज नूं ही अगे पास कर दो, उस मैसेज नूं ही फॉरवर्ड कर दो, उहदे नाल कि उहदे विच तां तुहाडा कोई टाइम भी नहीं ज़्यादा खास लगना हैगा। सो तुसी अपने वालों उस पॉजिटिव एनर्जी नूं तुसी बंड रहे हैं। सो जे असी अपनी लाइफ नूं पॉजिटिव बनाना चाहते हैं या स्ट्रोंग बनाना चाहते हैं, उहदे लई जरूरी है कि असी अपने वालों सही स्टैप लईए। तो जे असी नेक कर्म करना चाहते हैं, सही कर्म करना चाहते हैं, अपनी किस्मत नूं चमकाना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जे असी चाहते कि साडे नाल कुछ गलत ना होवे, तो सानूं किसी होर दे नाल भी कुछ गलत नहीं होण देना चाहिए हैगा। इस चीज़ का ख्याल रखना जरूरी है। जे कोई इंसान नेक आ, अच्छा आ, सही काम कर रहा, तुसीं उन्हां दा साथ दो, तुसीं उन्हां नूं सपोर्ट करो। जे कोई इंसान गलत काम कर रहा है, कि तुसीं उन्हां नूं समझाओ, उन्हां नूं कहो कि यह गलत आ। You know, everybody has a right to their opinion. मैं ये नहीं कह रही कि सारे का opinion right आ कि wrong आ। Everybody has a right to their opinion and you have a right to your opinion as well. So तुसी भी अपने वालों, मैं हमेशा तुहानूं ये recommend करूँगी कि तुसी भी अपने वालों सही research करो, सही सोचो कि की सही आ की गलत आ, then you make your decision in life. जे तुसी अपनी जिंदगी दे विच किसी भी एरिया नूं तुसी पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, स्ट्रोंग बनाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी नूं इंपैवर करना चाहते हैं, तो तुसी डेफिनेटली कर सकते हैं। पर उहदे लई जरूरी है कि तुसी अपने वालों सही स्टैप लो। जे तुहानूं पता लगता है कि शायद मैं थोड़ी मदद कर सकती हाँ, डेफिनेटली तुसी मेरी टीम नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिहड़ा स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा है, इस नंबर के जरिए सानूं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अंबर रेडियो दे जिहड़ा स्टूडियो आ उहदे थ्रू सानूं कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी हेल्प, थोड़ी मदद मैं जरूर करूँगी। याद रखना, मेरा एक रोज़ मंडे टू फ्राइडे साडा शो आता है, या रोज़ 5 बजे शाम नूं, अज भी शाम नूं 5 बजे शो आ रहा है। नॉर्मली जिन्ने भी शोज़ मेरे होंगे, मैं नॉर्मली इंग्लिश के विच ही करती हुंदी हाँ। पर फ्राइडे नूं जिहड़ा शो करना है या एस फ्राइडे, वो होगा पंजाबी दे विच, क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की सी। सो वो शो अपने पंजाबी करना है। तो तुहानूं पता है कि जो अंबर रेडियो जो मैं शो करते हैं फॉर द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इस शो के मैं थोड़ी रीडिंग्स नहीं करती, थोड़ी एनर्जी नहीं मैं चैक करती, पर इस शो के मैं थोड़े बहुत सारिया टिप्स जरूर शेयर करती हाँ कि जिहदे नाल असी अपनी स्पिरिचुअलिटी नूं पॉजिटिव बना सकीए। सो इस शो के सो फार गल चल रही सी 2021 की, कि असी 2021 नूं अपने लिए किद्दां पॉजिटिव बना सकते हैं, किद्दां असी अपनी एनर्जी नूं होर भी ज़्यादा स्ट्रोंग कर सकते हैं। सो कुछ प्रोडिक्शनस भी तुहानूं शेयर कीते सी, सांझे कीते सी कि 2021 के किहो जिहा साल होगा, वट डू वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू, किस तरह की एनर्जी होगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ होर प्रोडिक्शनस मैं ऐड करना चाहती हाँ कि काफ़ी गवर्नमेंट दे विच काफ़ी ज़्यादा चेंजिज आनियां हैगियां, सिर्फ मैं कहूँगी एक कंट्री दे विच नहीं, पर कई कंट्रीज़ दे विच। ये भी चीज़ मैनूं नज़र आई सी कि जो मैं एनर्जी चैक कर रही सी कि कोई बहुत बड़ा युद्ध भी लग सकता है, ऐसे तो कोई भी सम सॉर्ट ऑफ अ वॉर दैट गोज़ ऑन। सो वो चीज़ मैनूं एक बहुत नैगेटिव आई नज़र आई सी। दूसरी चीज़ जी मैनूं नैगेटिव नज़र आई सी कि किसी किस्म के कुछ कैमिकल अटैक हो सकते हैं। सो ਉਹਦੀ एनर्जी मैनूं बहुत नैगेटिव नज़र आई सी। पर मैनूं कैमिकल ही नज़र आया, मैनूं इदां नहीं नज़र आया कि जिद्दां किसी ने लाइक फिजिकली अटैक किया या किसी ने जाके मारिया या कुटिया, पर मैनूं कैमिकल अटैक्स नज़र आया। एंड दिस ऑन अ बिग स्केल, किसी बड़ी स्केल ते, छोटी स्केल ते नहीं, बड़ी स्केल ते चीज़ां हुई। सो इज़ नॉट लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। सो तां मैं तुहानूं सानूं कहूँगी कि तुसीं अपने वालों यही मेक श्योर करना कि जब तक असीं नेक कर्म करी जाइए, सही कर्म करी जाइए, जब तक असीं अपने परमात्मा के उत्ते 100% विश्वास रखिए, फिर कोई भी साडा बाल बाका नहीं कर सकता है। पर जे असी परमात्मा के कोलों असी अपना विश्वास ही दूर कर लीए, या जे असी अपने परमात्मा नूं ना मनीए, या परमात्मा की शक्ति का सहारा ना लईए, फिर असी कमज़ोर पै जाएंगे। यू नो इज़ बेस्ट टू हैव सम प्रोटैक्शन रादर दैन नो प्रोटैक्शन। तो जेड़ा साडा सब तो बड़ा प्रोटैक्शन आ वो परमात्मा ही आ। हुण तुसी रब नूं, परमात्मा नूं जिस भी नाम नाल बुलाओ, वो तुहाडी मर्जी आ, इज़ योर चॉइस। तुसी रब नूं जिहड़ा भी कोई नाम देना या जिस तरीके नाल ध्यान आया, वो भी तुहाडी मर्जी आ। यू नो वो तुहाडे ते डिपेंड कि तुहाडा दिल किस चीज़ नूं मनदा, किद्दां मनदा हैगा आ।
ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਲੈਟਸ ਡੂ ਅ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ 2021 ਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਹ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਹਜੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਓਨਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਯੂ ਆਰ ਫਰੀ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਰ ਓਨ ਚੋਇਸਿਸ ਐਂਡ ਯੂਰ ਓਨ ਡਿਸੀਜਨਸ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕਸ ਆ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਨਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 2020 ਨੇ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਸ ਫੋਰਸਡ ਅਸ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲੰਚ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ 2020 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਇਸ ਟੋਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ। ਸੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਆ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਇੰਸ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਸ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਅ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੂਸਟ ਯੂਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੱਕ ਰੈਮੇਡੀ ਦਊਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਆਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਬੈਕਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ।
ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਲਡਰਬੈਰੀ। ਸੋ ਐਲਡਰਬੈਰੀ ਇੱਕ ਹਰਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਲਾਂਟ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਲਾਂਟ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਐਲਡਰਬੈਰੀ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸਟਰੈਕਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੈਪਸੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਐਲਡਰਬੈਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਐਲਡਰਬੈਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀ ਬੈਗਸ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਟੀ ਬੈਗਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਰਬ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਨੇਸ਼ੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਬੈਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਬ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਆ। ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ we've tried elderberry, we're having elderberry and how does it make you feel? ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਐਨਰਜੀ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਐਲਡਰਬੈਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗਸ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਅਸ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਈਏ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪਊਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਓਨੈਸਟ ਟਰੂਥ। ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਨਥਿੰਗ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ ਵਿਲ ਹੈਪਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ Facebook ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ 2021 ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਪਾਵਰਫੁਲ ਈਅਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਈਏ। ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ? ਸਟੈਪ 1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਨਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਲੱਭ ਲਓ। ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਦ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਕਿ ਪਾਠ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜੈਕਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਟ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ? ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬਾਹਰ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰ 'ਚ ਕੁਛ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯੂ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਵਲਨਰੇਬਲ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਮਸ ਮੋਰ ਵਲਨਰੇਬਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਤੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਤੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਤੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਹੈਵ ਯੂਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਰੀਡਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ ਫਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ 2021, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਔਨ aarti@kismatkarma.com, ਅਤੇ ਉਸ ਈਮੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨ ਦ ਸਬਜੈਕਟ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਸੇ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ।
You know, so is your front door south facing, west, east, north facing, so southeast way facing, northeast way, which way is it facing? कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ front door ਆ ਉਹਦਾ direction ਕੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਡੋਰ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ 2 ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ 2 ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 5 ਜਾਣੇ ਜਾਂ 11 ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦੈਟ ਰੂਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ ਵੀ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2021 ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਅਲ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੈਨ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਨ ਪੇਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਅ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਡੇ ਹੋਊਗਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਡੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਸਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, which is fine, good, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਨੀ ਡੀਪ ਕਲੀਨ that you want to do on Wednesday, ਪਰ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਨ ਨਾ ਮੁੱਕੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਫੂਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਹੌਰੇਬਲ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੋਚਣਾ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਟਰੂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
कि ना ये ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਜਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਹੀ ਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਅੰਜਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਆ ਇਸ ਸਾਲ 2020 ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਔਨ December the 31st, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁੱਕਰ ਆ ਜਾਂ ਗੈਸ ਕੁੱਕਰ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਿਲ ਆ ਜਾਂ ਅਵਨ ਆ ਜਾਂ ਕੁੱਕਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਵਾਈਪ ਇਟ ਡਾਊਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਡੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਔਨ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂ ਅਵੋਇਡ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗਰੂਮਿੰਗ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਲੱਗੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੀਏ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਈਬ੍ਰਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੇਅਰ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਵ ਸ਼ੂਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਬੈਸਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2020, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 2020 ਦੇ ਲਈ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਐਜ਼ ਪਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੈਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਬਾਥ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਵਾਸ਼, ਸ਼ਾਵਰ, ਵਟਐਵਰ। ਪਰ ਆਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਪਾਅ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਨੇਬਰਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਨਾਈਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ। So don't wash your hair, the hair on your head, just don't wash it, it's not good for you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਔਨ ਥਰਸਡੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਵੋਇਡ ਦਿਸ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਥਰਸਡੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇਟ ਵੁੱਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਦੈਟ। ਸੋ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਜ਼ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਨੇ। ਵੁੱਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਉਪਾਅ ਆ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਦੇ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਰੈਮੇਡੀਜ਼। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ 2021 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਯੋਰ ਫੀਡਬੈਕ ਮੀਨਸ ਅ ਵਰਲਡ ਟੂ ਮੀ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਹ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੈਨ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆਊਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਸੋ ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਹੋਊਗੀ, ਸੋ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਆਫ ਦਸੰਬਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਡੋਂਟ ਵੇਅਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬਲੈਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਲੋਗੋ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਐਵਰੀਬਡੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈਗੀ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਨੂੰ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਐਟ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੂਗੀ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਰਫਲੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਫਟਰ 9 PM ਅਵੋਇਡ ਓਪਨਿੰਗ ਯੋਰ ਫਰੰਟ ਡੋਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, then you must avoid opening the front door only on New Year's Eve after 9 PM। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੋਸਟ ਯੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਉਪਾਅ 'ਤੇ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਬਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ।
ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਦੱਸਾਂ, then please do let me know, and ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर ਕਮੈਂਟਸ। Kalpana ji, thank you so much. I do always try my best to give helpful information, so thank you. ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then I'll definitely do my best to help you with that as well। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, then definitely ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, how would we say it, how would we explain it to anybody? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆ, what's what, what's not। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਿਕ ਐਨਰਜੀ ਅਟੈਕਸ ਦੇ, ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਰਾਈਟ ਹੈਲਪ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਂਗ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਆ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚੋ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋ। that's your birth right, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਜਸਟ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਲੇਟ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਡਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਗਰੈਟ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਰਿਗਰੈਟ।
ਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, then it helps you in a positive way। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਈ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਵਾਈ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਂਡ ਆਈ'll ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਾਡੇ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਤਾਵੀਜ਼ ਬੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਜਾਂ ਤਾਵੀਜ਼ ਬੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਗ ਜਾਂ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਲਾਈਕ ਲਿਟਰਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਟੋਨ ਪਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਟੋਨ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਨ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਨ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਸਟੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਲੋਕਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ these two go hand in hand। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। a pattern, and it can't be a coincidence ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਅਟਰੈਕਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਨਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ। ਜੇ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0044 7832029329। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੋ, then I will do my best to help you in every way that I can। ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਨ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਨ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜੜ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਟ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਰਾਈਟ ਹੈਲਪ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਸਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਹ ਆ ਉਹ ਆ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਇਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ that you can just buy online. So be very very careful. So as ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਕ ਦਾ ਆਈ ਡੂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ VIPs ਆ, VVIPs ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਫॉर ਐਵਰੀਬਡੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਦੈਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 100% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 100% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਦ ਵੇ ਦੈਟ ਵੀ ਵਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦ 100% ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ, ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਇਜ਼ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ, ਉਪਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ? ਐਂਡ ਦ ਆਨਸਰ ਇਜ਼
नहीं नॉट ਰੀਲੀ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪਹਾੜ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਪਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਲੈਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਲਾਵਰ ਕੋਈ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਟਸ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਯਾਨੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰੈਮੇਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨੀਚਾ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਚ ਦ ਸਨਰਾਈਜ਼, ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਦਿਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉਪਾਅ ਆ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਚ ਦ ਸਨਰਾਈਜ਼। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਿਖਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡੋਂਟ ਡੈਮੇਜ ਯੋਰ ਆਈਜ਼ ਵਾਈਲ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਅ ਵੇ ਵਨ ਇਟਸ ਸੇਫ ਟੂ ਡੂ ਸੋ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਫ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ, ਵਿਦਿਨ 7 ਡੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਉੱਠੂਗੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ। ਸੋ it really helps in a powerful way। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਭਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਸ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਫ ਯੂ communicate with me। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਟਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫੋਰਸ ਯੂ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਚੋਇਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ,
then definitely do get in touch with me, let me know and I'll do my best to help you. But याद रखना कि मैं थोड़ी मदद ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ सकते ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me, if you contact me। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। Every step of the way I will do my best to help you in every way that I can, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ if you communicate with me, so communication is very very important। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, so we're going into this new year 2021, New Year's Eve ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, New Year's Day, what can we do on New Year's Day to make that day positive for us। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਆ that you know ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ resolutions ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। How many of you have made New Year's resolutions in the past? So many, right? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। You know, if you think about the New Year's resolution around, say, Christmas Eve or the run up to that, it's best ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਰਿਸਰਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਵੇ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਪਰ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਓ। ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਅੰਟਿਲ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ or a day before then। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਬਾਈ ਲੇਟੈਸਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ on the 21st which is the solstice, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਣਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ 21st December ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? What is so powerful about the 21st of December? ਜਿਹੜੀ 21st of December ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਵਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ 21st, ਇਹ ਮੈਂ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਨੋਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ 31st of December ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਮੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ which is the 21st। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ the celestial that's going to take place। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੈਸਟਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟੈਪ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਦ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਟਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਟਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਟਾਰ ਦੁਆਰਤੀ ਬਣਨਾ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੂਪੀਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਲੈਨੇਟ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ।
ਇੰਨਾ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕਡ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਿਨੋਕੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਜੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਦਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਉਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਫ ਇਟਸ ਅ ਕਲੀਅਰ ਸਕਾਈ ਦੈਨ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ 21st ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਟਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਡੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, then 21st is a very powerful day to have new beginnings in our life. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਆਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਮੇਲਸ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਮੇਲ, ਯੂਟਿਊਬ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਟਿਊਬ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇ ਵਰ ਡਾਊਨ। ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਹੈਪ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਆਈ ਸ਼ੇਅਰਡ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਈਵਨ ਨਾਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦ ਵੈਲ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਥਿਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਇੱਕ ਵੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੀਏ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ, ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਕਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਦੈਟਸ ਯੋਰ ਚੋਇਸ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੈਟਸ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਟਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਊਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ।
कि परमात्मा की करता कि परमात्मा सानू रस्ता दिखांदा आ। That's what the divine does। परमात्मा सानू रस्ता दिखांदा आ ते असी इंसान आ ते फिर सानू उस रस्ते ते चलना पऊगा। असी उस रस्ते ते चलते हैं, पर जे परमात्मा ने सानू बार बार रस्ता दिखाया है तो बार बार आपां उस रस्ते ते चलते नहीं हैगे। इनस्टैड असी सोचते हैं कि असी उस रस्ते ते क्यों चलीए, असी इस रस्ते क्यों नहीं चल सकते, असी उत्थों शॉर्टकट क्यों नहीं मारते। तो फिर वो तुहाडी गलती आ, क्योंकि तुसी गलत स्टैप लेंदे आ। परमात्मा का रस्ता सिंपल हुंदा आ, परमात्मा का रस्ता बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुंदा हैगा। परमात्मा का रस्ता सिंपल हुंदा आ, पर परमात्मा के रस्ते दे विच कोई शॉर्टकट नहीं हैगी। जिहड़ा शॉर्टकट का रस्ता आ, तुसीं सोच लो कि शैतानी रस्ता आ। जिहड़ा शॉर्टकट का रस्ता आ, इहदा मतलब कि उत्थे कुछ ना कुछ नैगेटिव हैगा आ। सो ये तुसीं अपने मन च रख लो कि शॉर्टकट का मतलब शैतानी रस्ता। सो जे तुसीं कोई शॉर्टकट मारन की कोशिश करते कि मेरा काम जल्दी हो जाए, जल्दबाजी का हो जाए, जल्दबाजी का काम शैतान का हुंदा आ। सो कदे भी तुसीं ये नहीं सोचना कि मैनू आह चीज़ फटाफट मिल जाए, मेरा काम जल्दी हो जाए, मैनू जो 24 घंटिया मैनू रिजल्ट चाहिए आ, मैनू 5 मिनट के रिजल्ट चाहिए आ। जो तुसी नैगेटिव एनर्जी का सहारा लेंदे, किसी मैली विद्या का सहारा लेंदे आ, फिर तुसी तुहाडे मन च इदां हुंदा कि किसी तरह जल्दबाजी विच काम हो जाए। पर जदों तुसी जल्दबाजी दे विच कोई भी काम करने की कोशिश करते हैगे आ, उहदा नतीजा हमेशा सही नहीं हुंदा हैगा। तो एक बारी तुसी अपनी लाइफ के विच शैतानी शक्ति का सहारा लै लो, चाहे जान के या अनजाने दे विच, जिद्दां भी एक बारी तुसी शैतानी शक्ति का सहारा लै लैंदे आ, फिर उस मैली विद्या नूं या उस नैगेटिव एनर्जी नूं अपने कोलों दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जी उदां दी चीज़ां होंदियां, जिहड़ियां नैगेटिव चीज़ां होंदियां हैगियां, वो हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान करके ही साह लैंदियां हैगियां, या तो कदे कदे जांदियां ही नहीं हैगियां, तो जे वो चीज़ जावे भी वो कुछ ना कुछ बहुत भारा या बड़ा नुकसान करके जाऊगी। पर नॉर्मली वो उस वेले नहीं जाती हैगी, वो कोई ना कोई नुकसान करके ही जाती है। तो नुकसान भी कुछ इदां दा होगा कि जिन्हों तुसीं भर नहीं सकोगे, जिन्हों तुसीं उहनूं दुबारा ते कॉम्पनसेट नहीं कर सकोगे। सो तां साडे इंपोर्टेंट है कि सानू इदां दी शॉर्टकट तो कोई लभनी नहीं चाहिए हैगी इदां दी, जे खास करके आपां कोई अध्यात्मिक काम करना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी नूं पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, वो शॉर्टकट ना लभो, जो सही आ वो करो, जिहड़ा सही स्टैप आ तुसीं ओह लैना आ। फिर उधर तुसीं देखना कि तुहाडे सब तो पॉजिटिव स्टैप केड़ा आ, तुहाडे सब तो स्ट्रोंग स्टैप केड़ा आ, फिर उस हिसाब नाल तुसीं स्ट्रोंग स्टैप लाओ या पॉजिटिव स्टैप लाओ, एंड दैट वुड हैल्प यू इन अ बेनीफिशियल वे। पर जे तो तुसीं नैगेटिव स्टैप लैंदे हैगे आ या तुसीं कोई नैगेटिव काम करते हैगे आ, फिर तुहाडी एनर्जी काफ़ी वीक भी हो सकती हैगी आ। हुण तुसीं डिसाइड करना है कि तुसीं अपनी एनर्जी नूं पॉजिटिव बनाना है या नैगेटिव बनाना है। तुसीं डिसाइड करना है कि तुसीं अपनी जिंदगी नूं किस दिशा दे विच अगे लैके जाना चाहते हैगे आ। अज दे शो दे विच मैं तुहाडे नाल काफ़ी गल्लां सांझियां कीतियां हैगियां आ, जिन्हों से मैं तुहाडे नाल काफ़ी तुहाडे नाल उपाय शेयर किए हैगे आ कि तुसीं किद्दां। सब तो पहली चीज़ मैं तुहाडे शेयर की हैगी आ कि जिहड़े 2021 के कुछ प्रोडिक्शनस आ वो मैं तुहाडे नाल शेयर किए आ। दूसरी चीज़ मैं तुहाडे नाल शेयर की हैगी आ कि कुछ उपाय कि जिहड़े तुसीं न्यू ईयरस ईव नूं कर सकते हैगे आ, रियली गुड रेमेडीज। सो उन्होंने तुसीं करके देखियो, अपनी फीडबैक मैनूं जरूर दिओ, बहुत जरूरी है तुहाडी फीडबैक आना कि जिहदे नाल मैं तुहाडी सही हेल्प या सही मदद कर सकां। बाकी नहीं न्यू ईयरस डे नूं तुसीं की कर सकते हैं उहदे बारे भी तुहाडे नाल शेयर किया हैगा आ। एंड डेफिनेटली आ जिहड़ी 21 तरीक हैगी दिसंबर की, इन उदों तुसीं की कर सकते हैगे आ। इनफैक्ट जिहड़ी 21 दिसंबर ये बारे मैं तुहाडे नाल कुछ खास शो भी एक छोटा जिहा करना हैगा आ, पर ये मैं एक तुहाडे खास वीडियो भी बनानी हैगी है जो कि साडे फेसबुक यूट्यूब चैनल्स के उत्ते अवेलेबल होगी, कि जिहदे विच थोड़ी जी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी इस दिन के बारे च, तो इस दिन की जी सिग्निफिकेंस आ उहदे बारे च, किस तरह तुसीं इस दिन नूं अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हैं उहदे बारे च। आई बी शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन विद दैट, उहदे विच भी कुछ एक्सट्रा टिप्स होणगियां, हिंट्स होणगियां कि जिहदे नाल तुसीं अपने आने वाले साल नूं पॉजिटिव बना सकते हैगे आ। सो डेफिनेटली तुसीं मेक श्योर करियो कि जद भी तुहानूं मौका मिलिया, चांस मिलिया, तुसीं जिहड़ी साडी किस्मत कर्मा दी पेज भी हैगी आ उहनूं भी लाइक ते सबसक्राइब करना ना भुल्लियो, बिकॉज साडे बहुत जरूरी हैगा ताकि साडा कनैक्शन बनिया रहे
ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਉਪਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ। ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। So is it, you know, which direction is it facing, north, east, south or west, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੌਜਰ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਫ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਦੇ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੇਡੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕੀਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਦ ਫਿਲਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਯੂਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਸੀ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਬੇਅਰ ਦਿਸ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਐਂਡ we're here to help you। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਰੋਂਗ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਆ ਕਿ ਜਿਹਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਦਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਟੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਆ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਆ, that is your date of birth, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਆ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਤੇ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ UK ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਨਾ ਸਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਦੀ ਸਿਟੀ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਨਮ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦੇ ਨੀਡ, ਜਿੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਕਨੈਕਟਿਡ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੂਲਰੀ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਲਾ, ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੂਲਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰੈਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਅਰਿੰਗ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੋਰਡ ਵੀ ਦਊਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੇਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੋਰਡ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਆ, ਇਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੂਲਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਪਾਈਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਟੈਚਡ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਸ਼ੀ ਟਵੀਟ ਦਿਸ, ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜਸਟ ਰੈਂਡਮ, ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ is something which she knows ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਹੋਲਡਸ ਯੂਰ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ। ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਯੂਰ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖੋ, ਐਂਡ that would help you in a positive way। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ। So the divine belongs to anyone. Whenever somebody comes to me for help, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, if you come to me for help, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, then I'll help you with the spiritual remedy। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਪਾਅ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੈਮੇਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੇ two different things। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੈਮੇਡੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੈਮੇਡੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੈਮੇਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। then in that case I will then recommend the religious remedy for you। okay, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ spiritual remedy ਕਰਨੀ ਹੈ, spiritual remedy ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, religious remedy ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ religious remedy ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ options ਦੇ ਦੂੰਗੀ and I will do my best to help you। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ religion ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ, ਮੇਬੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੈਮੀਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਐਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਅ ਪ੍ਰੇਅਰ ਫਰੋਮ ਆਰਕਐਂਜਲ ਮਾਈਕਲ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਰਕਐਂਜਲ ਮਾਈਕਲ ਉਹ ਐਂਜਲ ਆ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। So Archangel Michael is a very, very powerful archangel who can help us and protect us in a very, very strong way. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਰੈਮੀਡੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then I can help you and I can recommend that specific religious remedy. ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਨਸਟੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰੈਮੀਡੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਰੀਅਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੈਮੀਡੀ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੈਕਮੈਂਡ ਦ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੈਮੀਡੀ ਫॉर ਯੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੀਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੈਕਮੈਂਡ ਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੀਡੀ ਫॉर ਯੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਰੀਅਲੀ ਮੀਨ ਦ ਵਰਲਡ ਟੂ ਮੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਪੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਈਮੇਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕੋ, I would really appreciate that. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, you can email me on aarti@kismatkarma.com ਤੇ I would really appreciate your feedback. ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਜ਼ਰੀਏ, ਸਕਾਈਪ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਜ਼ੂਮ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0044 7832029329। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਇਟਸ kismatkarma.com। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ, ਰਾਈਟ ਲੱਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਵਰ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਨਸ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂ ਅਨਸਰਟਨ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ
कहूँगी कि देखो मेरी हेल्प लै लो, थानू मेरी ज़रूरत आ, you know where I am, you know how to get in touch with me, थानू पता मैं कित्थे, थानू पता मेरे नाल तुसीं किद्दां कॉन्टैक्ट कर सकदे आ, मेरियां सारियां डिटेल्स मैं ऑलरेडी तेरे नाल शेयर कर चुकी हाँ। सब तो ज़्यादा थैंक यू तो मैं कहना चाहूँगी जान तो पहला अंबर रेडियो तक कि अंबर रेडियो की जी टीम आ, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई रियली डू अप्रीशिएट इट। बहुत ज़्यादा उन्होंने मैनू एक अच्छा मौका दिता है कि मैं दवारती जिन्ने भी साडे व्यूअर्स हैगे आ, जिन्ने भी साडे लिसनर्स हैगे आ, उन्हां दवारती मैं कनैक्ट कर सकां। सो बिग जायंट थैंक यू टू एवरीबडी who helped with that। बाकी उम्मीद करती हैं कि साडा कनैक्शन जुड़िया ही रहूगा तो मैं अगे भी थोड़े नाल जुड़ सकां। सो डेफिनेटली मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की मदद करा, ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की हेल्प करा। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਆਊਗਾ कि जिथे मैं थोड़ी रीडिंग्स करूँगी, मिनी रीडिंग्स करूँगी तो थोड़े ड्रीम इंटरप्रिटेशंस या फिर थोड़े ऑरेकल मैसेजेस करूँगी। सो वो शो किस्मत कर्मा दी पेज ते आऊगा फेसबुक के उत्ते, तुसीं देखना ना भुल्लिए, तुसीं साडे नाल जुड़ सकदे हैगे आ एंड आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। सो जे थोड़े कोल कोई एक मेन क्वेश्चन हैगा जिहड़ा तुसीं पुछना चाहते हैं, अपनी मिनी रीडिंग करवाना चाहते हैगे आ, दैन तुसीं डेफिनेटली उस शो दे नाल दे जरिए तुसीं मेरे नाल जुड़ सकदे आ एंड आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। पर आज दे शो दे सारे को इन्ना ही टाइम सीगा। बिग जायंट थैंक यू टू एवरीबडी फॉर मेकिंग दिस हैपन, थैंक यू टू अंबर रेडियो एज वेल। परमात्मा करे कि जिद्दां अंबर सारे पासे हैगा आ उदां अंबर रेडियो भी सारे पासे होवे एंड स्प्रेड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अ पॉजिटिव वे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पावरफुल। सारे जने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, रब रखा।